भन्दा पनि अरूले पनि स्क्रिन शेयर गर्न मिली बनाउ न त्यो कक्षालाई चेन्ज गरिरहनै पर्दैन त्यसपछि कहाँबाट गर्ने हो मलाई नि सिकाउँदा ल कहाँबाट गर्ने त्यो त हुँदैन हो होस्ट भएपछि मात्रै हो त्यहाँ सेक्युरिटीमा गएर अलाउ गर्न मिल्छ म्याम अरूले पनि स्लाइड शेयर गर्न मिल्छ के सिक्युरिटीमा पक्कै सिक्युरिटी गरिसक्यो गर्यो सचिनले गर्ने म्याम गरिसक्यो ल ल मैले त यहाँ सिक्युरिटी भन्ने अप्सनै देखेन कि मेरोमा ल सचिन होस्ट भएर हो म्याम होला है ल ठिक छ ल भन छिटो छिटो अब यति उनीहरूले भनेको कुरा तिमीले चेन्ज गर्यो अरूहरूले पनि वर्ड्सहरु उनीहरूले युज गरेको शेयर गर्यो त भइराछ उनीहरूले ट्राई गर्दैछु ठीक छ है वर्ड चुज गर्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्छ तिमीले ल भयो माथि छ Is my voice audible? Yes, it is. Yes, Pritika. Good morning. Good morning, everyone. I'm Pritika Koirala, representing Group D, and my group members are Akansha Singh, Achut Krishna Dital, Babul Malla, Anuj Sharma Pandit, Vidushi Bhusal, Jenit Chaudhary, Dikshanti Vishwakarma, Riza Pradhan, Sagar Gautam, and Sujana Gimire. Now I'm going to start the presentation on family health exercise. The content of our presentation is Introduction to the family health exercise, objective of the family health exercise, objectives of 3 home visits, observation checklists, interview guideline, and pro forma. So the definition of the family health exercise is a qualitative study developed to enrich our knowledge and understand the impact of an illness on the patient and their families, and to be acquainted with how they cope and adapt to the illness and its comorbidities. It also embraces the knowledge, attitude, and practice on causation, progression, compliance, follow-up, and recovery. The FHE integrates the following: the knowledge of the disease in the clinical setting with the realistic pictures of the family, which brings to the light that it's not only an individual that suffers during the course of the disease. So, objective of the FHE, our general objective is to explore the physical, social, psychological, spiritual, cultural, and economic aspect of the disease, its impact on the patient and the family members, role of the patient and the family members in causation, progression, and recovery of the disease, knowledge, attitude, and practice and compliance of the patient as well as family members towards the disease. So let's go on to the specific objective. Our specific objective is to discover the detailed history of the disease of the patient, to explore the role of the patient as well as family members in causation, progress, and recovery of the disease, to assess the knowledge, attitude, and practice gap of the patient and the family members towards the disease, to explore the health-seeking behavior of the patient and the family members, to identify the assess and the impact of the disease in psychosocial and economic aspect of the patient as well as family members, to assess the compliance of the patient towards the treatment, to provide the necessary advice, positive change in CAP, to the patient and the family members. So the objective of our 3 home visit, the first home visit is to introduce ourselves and the rapport building with the family members of the patient, to observe the housing, environment, and socio-economic condition of the patient and the family, to assess the knowledge, attitude, and practice of the patient as well as family members towards the disease, to assess the role of the patient and the family members in causation of the disease. The objective of our second home visit is to explore the role of the family members in disease progression and recovery, to assess the health-seeking behavior of the patient and family members, to observe any change in the dealing pattern of the family members towards the disease, to check the compliance of the patient towards the treatment, advice given by the doctor, and follow-up. So objective of our third home visit is to assess the recovery of the patient, to assess the level of the disability in the patient, to provide the appropriate advice on health-seeking behavior, follow-up, use of the over-the-counter drugs, and express our gratitude. Ma'am, should I go forward to observation checklist? Hold on. पहिला तिमीहरुको हाम्रो अब्जेक्टिभ नै हामीले आज प्रेजेन्टेसनमा राख्ने भनेको भएर अब्जेक्टिभमा जाऊ। जस्तै फर्स्टमा तिमीले फ्यामिली हेल्थ एक्सरसाइजको यो के भन्यो भने यसमा कुनै डेफिनेसन यस्तो पर्टिकुलर तिमीले युज गरेको छ र तिमीले कुनै स्टेटमेन्ट दिएको छ भने त्यसको चाहिँ सोर्स चाहियो हैन। त्यसबाट तिमीले के भनेको त्यो चाहिँ नि तिमीले अकर्डिङ टु दिस दैट तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अनि अब्जेक्टिभमा जाऊ सिधा सिधा अब्जेक्टिभमा जाऊ। जनरल अब्जेक्टिभमा तिमीहरुको अघिको साथी र यसमा के फरक छ? के फरक छ? अघिको ग्रुप र यो ग्रुपमा के फरक छ तिमीले भन्ने हो मलाई। ल छैन म्याम खासै। तिमीले भन्ने हैन, अरु साथीहरुले भन्नु पर्यो।
के फरक छ अरु ग्रुप मेम्बर्सहरु भनेको यो अरु ग्रुप भनेको अपार्ट फ्रम ग्रुप डी हाम्रो पनि सेम छ ग्रुप ए को पनि जनरल अब्जेक्टिभ सेम छ वर्ड बाइ वर्डै सेम छ अलमोस्टमा के फरक छ त ग्रुप ए को ल भन तिम्रो पनि सँगै जान्छ नि म्याम हामीले त्यो compliance of patient as well as family member toward the disease to चाहिँ हामीले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा राखेको छ जनरलमा मेन्सन गरेको छैन जनरल अब्जेक्टिभमा मेन्सन गरेको छैन उनीहरुले त्यहाँ जनरल अब्जेक्टिभमा मेन्सन गरेको छ हैन भन्दा त्यो फरक भयो भने अलि भक्का प्रेजेन्ट गरेको ग्रुप के रे हाम्रो बी र यसमा के फरक छ के छ अब यसमा अलिकति फरक के छ भनेर भन्यो भने तिमीले एउटा वर्ड एड गरेको छ यहाँ फर्स्ट लाइनमा लास्टमा स्पिरिचुअल भनेको हो कि हैन अघिकोमा थियो यो वर्ड थिएन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हेर्ने भनिया छ एस्पेक्ट अफ डिजिज अब कसरी हेर्ने स्पिरिचुअल एस्पेक्टलाई भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हेर्ने के हेर्यो भने चाहिँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट चाहिँ तिमीहरुको कन्टेन्टमा आउनु पर्यो र लेख्दाखेरि तिमीले त्यो अनुसार क्वेशन फर्मेसन गर्दा पनि गर्नु पर्यो र स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भने के हो बुझ्नु पर्यो पहिला हैन अब त्यसपछि चाहिँ तिमीले बल्ल क्वेशनमा यो एस्पेक्ट चाहिँ अघिकोमा भनेको थिएन है अब त्यसपछि एस्पेक्ट एन्ड इकोनोमिक कन्डिसन पनि यही नै रहेछ है इकोनोमिक सोशियो इकोनोमिक यही छ हैन सोशल इकोनोमिक एस्पेक्ट्स अफ द डिजिज अनि त्यसपछि डिजिज पछि इट्स इम्प्याक्ट अन द पेशेन्ट एन्ड द फ्यामिली मेम्बर्स त्यो छँदै छ रोल अफ द पेशेन्ट एन्ड द फ्यामिली मेम्बर्स इन द कजेसन प्रोग्रेसन एन्ड रिकभरी अफ दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट यो अनि त्यसपछि अर्को तिमीहरुको चाहिने भनेको यो अब यो नलेज एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिस त्यो डिजिज वाजको नलेज एटिट्युड प्र्याक्टिस के छ र पेशेन्टको भयो एज वेल एज फ्यामिलीको यो सँगै भयो र अनि कम्प्लायन्सको कुरा आएछ अनि यसमा चाहिँ अब हेल्थ सिकिङ बिहेभियरको कुरा चाहिँ आएको छैन तल तिमीले राखेछौ होला हैन तर हेल्थ सिकिङ बिहेभियरको कुरा चाहिँ आएको छैन है ल अब यसमा कोही मिलाउनु छ अब मैले त अब अलिअलि भने अब सर म्याडमहरुले अलिकति थप दिनु पर्यो मैले के ग्याप मैले भन्नुमा ग्याप छ भने थप दिनु होला कहिले काहीँ हुन्छ नि एकहोरो के बोल्यो हुनुहुन्छ ठिकै छ ल अब सरलाई भन्नुस् हजुर एक्सर्साइज कुन त्यहाँ उले इन्क्लुडेड प्यारामिटरहरु ठिकै छ यिनीहरु यो प्यारामिटरले लगभग कुराहरुलाई कभर गर्छ कभर गर्छ ठिकै छ अब्जेक्टिभमा मलाई ठिकै लाग्यो मलाई यो त ठिकै जनरल अब्जेक्टिभ ठिकै भयो अनि हाम्रो अर्को सृजना म्याडम सोशियोलोजी पढाउने म्याडम कहाँ हुनुहुन्छ अनि अलिकति के हुन्न क्या हो जस्तो म्याडम ल ठिकै छ ल अब कन्टिन्यू गरे पछि के छ भने सोध्न डिपार्टमेन्टमा गएर पनि थप्न सकिन्छ है प्लस सेकेन्डमा चाहिँ अब्जेक्टिभमा तिमीहरुको अर्को स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा तिमीहरुको फर्स्ट वर्डै मलाई ठिक लागेन टु डिस्कभर तिमीले डिस्कभर गर्न जाने होइन नि डिस्कभर गर्न जाने के हुन्छ के गर्न जाने के गर्न गएको तिमीले डिटेल हिस्ट्री अफ डिजिज अफ द पेशेन्ट तिमीले कहाँबाट लिएको रेकर्डहरुबाट लिएको हैन उनीहरुको पहिलाको ओपीडी कार्ड अथवा त्यहाँ इनपेशेन्ट भयो हस्पिटलको रेकर्ड जुन छ त्यहाँबाट गरेको तिमीले त यो के गर्यो डिटेल हिस्ट्री त तिमीले त रिभ्यू गरेको भयो नि त त्यो रिभ्यू गरेर तिमीले लेखेको भयो त्यसमा रिभ्यू भन्ने वर्ड विल बी बेटर देन डिस्कभर है अनि अर्को टु एक्सप्लोर द रोल अफ पेशेन्ट एज वेल एज फ्यामिली इन द कजेसन प्रोग्रेसन एकैचोटि लेख्दै ल ठिकै छ हैन एन्ड रिकभरी अफ द डिजिज अनि टु असेस द नलेज एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिस अफ पेशेन्ट फ्यामिली बोथ वाज द अफ अन द डिजिज हैन अनि टु एक्सप्लोर द हेल्थ सिकिङ बिहेभियर अफ द पेशेन्ट यहाँ राखेछौ तिमीले हैन दुबईको हेल्थ सिकिङ बिहेभियरमा तिमीहरुको के सोध्छौ ल भन त तिमीले त्यहाँ राखे पनि होला के तिमीले एक्सपेक्ट गरेको बनाएको अब्जेक्टिभ तिम्रो कन्टेन्टमा के राख्ने विचार गरेर यो राखेको म्याम त इन्टरभ्यु गाइडलाइन्सकोमा छ हो त्यो ठीक छ तर के चाहिँ तिमीले त्यो यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई के सोध्नु पर्छ यो
Did you Ma'am, approach? did you approach the hospital at the beginning? If not, why? And what was your first approach? And what made you go afterwards? Yes, सोध्ने ma'am. Approach भन्ने word ठिक हुन्छ कि कुन चाहिँ ठिक हुन्छ word? तिमीहरुको विचारमा तिमीहरुले डिस्कस गर न. Ma'am. Ma'am, visit. Visit बेटर हुन्छ हैन. फर्स्टमा नै तिमीहरुले यो यसै भिडियो भिजिट भन्दा डाइरेक्ट क्वेशन भयो यस नो मा आउँछ यस्तो भन्दाखेरि तिमीहरुको क्वेशन कसरी फर्मुलेट हुनु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरु बिरामी भएपछि पहिला तिमीहरुले के गर्यो कहाँ भिजिट गरेको अथवा हेल्थ तपाईको तिमीहरु चाहिँ आफ्नो उपचारको लागि फर्स्ट तिमीहरुले चाहिँ कहाँ भिजिट गरेको थियो फार्मेसीमा आन्सरहरु डिफरेन्ट आउन सक्छ लोकल फार्मेसीमा आफै औषधि किनेको हुन सक्छ पहिला झारफुक गर्न अब घरमै बसेर अब आफैले सिटामोलहरु खाएर गर्न सके हुन सक्छ या झारफुक गर्न कसैलाई बोलाएको गएको हुन सक्छ यो अजम्पसनहरु मात्र हैन हाम्रो कल्चरले गर्ने हाम्रो सोसाइटीमा गर्ने चलनहरु भएको भएर भने मैले गर्न सक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेशन चाहिँ यसरी होइन त्यो यसरी फर्म तिमीहरु कहाँ गएको उनीहरुलाई अप्सन दिनु उनीहरुको मुखबाट निकाल्नु पर्यो त आन्सर तिमीहरु डाइरेक्ट सोधेर हस्पिटल गएको थियो यो गरेको थियो भन्दा छैनमा आन्सर आउँछ तिमीहरुको प्रपर आन्सरै आउँदैन यसरी हस्पिटल भन्दा हस्पिटल फर्स्टमै गएको कि कति दिनमा गएको त्यसै जानु पर्यो के है बुझ्यौ ल अब्जेक्टिभ माथिकै देखाऊ व्हाट मेड यु गो आफ्टरवर्ड रे किन आफ्टरवर्ड लेखेको थियो मैम अगाडि गएन भने अनि पछाडी चाहिँ कति केले गर्दाखेरि चाहिँ गएको कस्तो सिभिलिटी भएर गएको यो चाहिँ तिमीले अनि ग्याप पनि छोड्नु पर्यो लेख्नलाई यो त क्वालिटेटिभ हो नि त तिमीले उनीहरुको भनाइलाई जस्तोको तस्तै तिमीले चाहिँ लेखेर ल्याउनु पर्यो हैन भनेपछि तिमीहरुको चाहिँ अब तिमीले चाहिँ तपाई बिरामी पर्दा या तपाईको छोरा बिरामी पर्दा तपाईहरु पहिला के गर्नुभयो तपाई कहाँ औषधि उपचारको लागि पहिला कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा विस्तारै सोध्ने उसैले भन्ला पहिला हामी गएनौ हामीले यही घरमा 2 दिन औषधि खायौ ज्वरो झरेन पो अनि गएको अथवा चाहिँ नि लोकल फार्मेसी गयो हामी यस्तो भयो भने उले एन्टिबायोटिक यो दियो यो औषधि दिएको थियो अनि हामीले खाएन त्यो पनि नभएपछि अब यहाँ उले कुनै क्लिनिकल फिचर्सको कुनै डिटेल हिस्ट्री दियो भने यस्तो अब यस्तो भयो भनेर डिटेल हिस्ट्री दिएपछि अनि बल्ल गयो भने पनि हुन सक्छ है त्यसरी पनि हुन सक्छ मलाई किसबाट फोन आएछ एकछिन पिक गर्छु है त ल ल अब यहीबाट सर म्यामलाई पनि यहीबाट भन्दियो उता चाहिँ भ्याक्सिनेसनको बुस्टर डोज दिइराछ अरे फ्याकल्टीहरुलाई या स्टाफहरुलाई दिइराछ अरे आफूसँग भ्याक्सिनेसन कार्ड बोकेर चाहिँ भ्याक्सिनको बुस्टर डोज लिन आउन भनेको छ है ल अब चाहिँ अगाडि बढौं हामी अनि त्यसपछि टु असेस द नलेज अब यो सबै यो तिमीले यसरी क्वेशन फर्मुलेट गर्दा पनि त्यसरी गर्नु पर्यो भने हैन टु असेस द के रे टु आइडेन्टिफाई द एन्ड असेस द इम्प्याक्ट अफ disease in psychological and economical aspect भनेर भन्दाखेरि एक साइकोलोजिकल एस्पेक्ट पनि उनीहरुलाई कस्तो भयो के गर्छौ तिमीले कोपिङ मेकानिजम भयो कसरी कोप गर्यो उनीहरुले हैन यो सबै कुरालाई तिमीले त्यहाँ मजाले भनेको कुरा सारे ल्याउनु पर्यो हैन इकोनोमिकली अब तिमीले कति खर्च भयो उनीहरुले सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा डिटेलमा लिनै हाल्छौ तिमीले हैन यदि कुनै स्केल युज गरेर गर्छौ कतिले भन्दाखेरि हामीले यहाँ त स्केल युजुअली गरिरा हुँदैन अब पर्टिकुलर कुनै स्केल्सहरु युज गर्छ भन्ने कुनै पनि अब गर्न सकिन्छ नसक्ने हैन है अब कम्प्लायन्सको कुरा आयो ट्रिटमेन्ट औषधि खाऊ भने खाइदैन हैन यो दिनमा फलोअपमा आऊ भने आइदैन खाइदैन भन्यो भने पनि यो यसको लागि तिमीले क्वेशन फर्मुलेट गर्दा डाइरेक्ट क्वेशन हुनु भएन मैले भने नि यस नो मा आन्सर आउने तिमीले अप्सनै दिएको जस्तो अघि तिमीले फर्मुलेट गरेको हस्पिटल क्वेशन कस्तो भयो हस्पिटल जानु हुन्छ कि हुन्न भने अप्सनै हस्पिटल दिएपछि त अभियसली उले त त्यो अनुसारको आन्सर गर्ने भयो नि त तिमीले चाहिँ उनीहरुले धेरै अप्सन्सहरु मध्ये उनीहरुले के भन्छ फर्स्टमा यो गर्यो भने उनीहरुबाट आन्सर निकाल्नु पर्यो त्यसरी फर्मुलेट गरे क्वेशनहरु गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति डाइरेक्ट भयो है Yes, ma'am.
क्लोज एन्डेड जस्तै भयो के तिमीले यसमा यस नो भनेर अप्सन दिएको जस्तो क्लोज एन्डेडै भने डाइरेक्ट जस्तो देखियो हैन देखियो हैन हो नै हैन त्यसरी गर्नु पर्यो अब जेन्डरको लागि कुरा गरे तिमीले जेन्डरको कुरा राखेको छ जेन्डरको पनि कुरा राख यहाँ है अनि जेन्डरको चाहिँ तिमीले अब यहाँ यो चाहिँ राम्रो गरेको छु प्रोभाइड नेसेसरी एडभाइस अथवा चाहिँ तिमीले प्रोभाइड नेसेसरी एडभाइस मात्र दिनु पर्यो तिमीले हैन पोजिटिभ चेन्ज इन क्याप भन्दा नलेज एन्ड एटिट्युडमा तिमीले कुनै तिमीले एटसेट्रा किन राख्ने अब्जेक्टिभमा एटसेट्रा राख्नु भएन त्यसपछि पोजिटिभ कुनै चेन्जेस उनीहरूको नलेज एटिट्युड प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ भने त्यो जानेको भन्दा डिफ्रेन्ट छ भने चाहिएको खण्डमा दिने भयो त्यो एडभाइसेसमा पनि आउन सक्छ अलगै राखे पनि ठिकै हो टु द पेशेन्ट एन्ड द फ्यामिली मेम्बर्स भन्ने छ हामीले कम्युनिटी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यसमा लिएको छैन अब्जेक्टिभमा तिमीहरूको करिकुलममा त कम्युनिटी अब्जेक्ट्स पनि छ यदि पोसिबिलिटी छ भने पनि चाहिँ तिमीले त्यो कम्पोनेन्टलाई पनि जहाँ जो पोसिबल छ यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ अब्जेक्टिभलाई त्यो एड गर्नु पर्यो है अब अर्को कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि सर्टेन कुरामा यहाँ हामीले राम्ररी नगरे पनि तिमीले जब आफ्नो नलेज सेयर गर्न जान्छौ तिमीले पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछौ भने कति कलेजेसहरूले के गर्छ भन्दाखेरि पेसेन्टलाई पाम्पलेटको रूपमा होस् या चाहिँ स्लाइड देखाएर होस् त्यहाँको आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई प्रेजेन्टेसन गरेर हो त्यसरी पनि चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि के गरिदिन्छ कि अब जुममै होस् हैन भन्दाखेरि नलेज आफ्नो सेयर गर्ने कुराहरू गर्छन् अब त्यो चाहिँ तिमीहरूको अप्सनल हो हामीले यस्तो गराइरहेछौँ गर्यो भने पनि राम्रै हो है ल यसमा के थप्नु छ के पुगेन हाम्रो अब्जेक्टिभ मैले पढेको यहाँ के भयो मैले करिकुलमको भनेको र तिमीहरूकोमा के कमी छ अब यसमा चाहिँ एउटा तिमीले हेल्थ सिकिङ बिहेभियर यो सबै भन्दाखेरि म अर्को ग्रुपलाई पनि सबैलाई एकैचोटि समग्रमा नै भन्नु पर्यो है भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दा कहिलेकाहीँ त रिहेबिलिटेसनको लागि तिमीले नेसेसरी भन्छौ नि कसरी कोप गरिरहेछ भन्ने कुरामा उसलाई रिहेबिलिटेसनमा के लगिरहेछ अल्टरनेटिभ केयरहरू के छ अल्टरनेटिभ केयरहरू के पाएको त्यसको बारेमा चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यसमा तिमीले कुन अब्जेक्टिभले तिमीहरूको गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले क्लियर हुनु पर्यो कुनै अल्टरनेटिभ उनीहरू केयरहरू पाइरहेछ हैन रिहेबिलिटेसनको केयरहरू उनीहरूले पाइरहेछ भने हस्पिटल एलोप्याथिक त छँदैछ अर्को के पाइरहेको छ भन्ने कुरा कुन अब्जेक्टिभले क्ल्यारिफाई गर्छ भन्ने कुरा पनि चाहियो मलाई है ल अब यो भन्दा धेरै डिफरेन्ट कसको छ त मैले बीलाई गरे डीलाई गरे जीलाई भनेको भएन है अब कसलाई अब जीलाई भनिसके जी नै देखाउँछ ल यस म्याम कसलाई होस्ट बनाइदिउँ कि पर्दैन सचिनले गर्ने कि अरु कसैले गर्ने हो जसले गर्ने हो तिमीहरूको क्वेशन चाहिँ नि ओपन टाइपको हुनु पर्यो के जुनबाट चाहिँ नि ओपन एन्डेड भन्छ नि जुनबाट उनीहरूको विचार आउने हुनु पर्यो तिमीले क्लोज एन्डेड दिएको अब तिमीले अप्सन नदिए पनि त्यो क्लोज एन्डेड हस्पिटलमा तिमीले गएको छ छैन छिट्यो हैन पहिला कहाँ गएको छैन भने किन डाइरेक्ट भनेपछि तिमीले त एकदम सजिलो बनाइदिएछ उसको भावना उले उसको विचार गरेको कुराहरू निकाल्न त सकिदैन क्वेशन फर्मुलेट गर्दा उसको विचार धेरै आउनु पर्यो तिमीले अप्सन दिने भन्दा यसमा र उसको भनाइलाई जस्तोको तस्तै सारेर ल्याउनु पर्यो भएन फेरि भएन सचिन विशाललाई होस्ट बनाइदिउँ त्यही त शेयर गर्न मिल्छ के यतिकै पर्मिसन सबैलाई छ के ल सचिन अब म एउटा तिमीलाई सजिलो कुरा भन्छु तिमीले कसले विशालले गर्नला हो कसले गर्नला जसले यसमा के भनेको हामीले अब्जेक्टिभमा के थप घट के छ तिमीहरूको त्यो भन ल अब्जेक्टिभ त अलमोस्ट सिमिलरै छ सबैको म्याम भयो स्क्रिन शेयर भयो त अनि युआर शेयरिङ स्क्रिन भनेर आइरहेछ आयो
Good morning, all of you. Today, I'm representing the Group G, and our group is 13 members, all of here. And inside the topics, we have introduction, objective, annexes. Inside the annexes, pro forma, objective, observation, checklist, and interview guidelines. In introduction, family health exercise is a qualitative study developed to enrich our knowledge and understand the impact of an illness on the patient and their families, and to acquainted with how they cope and adapt to illness and its comorbidities. It also embraces the knowledge, attitude, practice on causation, progression, compliance, follow-up, and recovery. And then in objectives, general objective, specific objective, objective of the first home visit, second and third home visit. In the general objectives, to explore the role of the family in causation, progression, and recovery of the disease, and to assess the physical, psychological, social, and the economic impact of the disease on the patient and family. On our specific objective, to find out the detailed history of the disease in the patient, to understand the natural history of the disease, to determine the demographic, socioeconomic, and the sociocultural status of the family, to study about the health-seeking behavior of the patient and the family, to assess the knowledge, attitude, and practice of the patient and the family regarding the disease, to see the patient compliance on the treatment and follow-up, to assess the physical, psychological, social, and economic impact of the disease on patient and the family, to provide the necessary advice and the health education to the patient and the family. On our objective first visit, to build the positive rapport with patient as well as the family member, to understand the demographic and socio-economic profile of the family member, to evaluate the condition of the housing and environmental through observation checklist, to explore the gender status briefly, to explore the effect of the disease on the patient. This is for our second visit, to observe the progression of the disease, to study about the health-seeking behavior of the patient and family, to assess the knowledge, attitude, and practice of the patient and family members regarding the disease, and to see the patient compliance on the treatment and follow-up, to assess the physical, psychological, social, and economical impact of the disease on the patient and family. This is our second and third visit, to learn the disease progression and process, to promote the encourage healthy lifestyle, to encourage the regular follow-up and hospital visit, to determine the disability level of the patient if disease is untreatable, to advise the family members after the reassessing the change of knowledge, attitude, practice, to express the gratitude to family for their cooperations. This is our pro forma. Patient particulars, general observation checklist. तिमीले यो सबै बनाएको छ नि त अब यहाँ माथि ल अब तिमीले माथि जाऊ अब तिमीले यसरी बनाउँदाखेरि तिमीले त्यसमा कन्भर्ट गरेर चाहिने मात्र राख पछि आफ्नो केस अनुसारको अब्जर्भेसन चेकलिस्टमा पनि चाहिने मैले हिजो नै भनिसके अब्जर्भेसन चेकलिस्टमा तिमीले कुनै पनि साइन्टिफिक एभिडेन्स नभइकन तिमीले यस नो यो त्यो भन्न पाइदैन त्यो एभिडेन्स तपाईसँग सबै तिमीलाई कन्ट्रोल हुनु पर्यो त्यहाँ तिमीले अप्सन त्यो अनुसार चुज गरेको फर्म्याट युज गर्दाखेरि तिमीले चलिआएको फर्म्याट युज गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि तिमीले जस्टिफाई गर्नु पर्यो यसो यहाँबाट हामीले अडाप्ट गरेको यो फर्म्याट भनेर है जनरल अब्जेक्टिभमा तिमीहरुको यो छ नि जुन एस्पेक्ट्स फिजिकल साइकोलोजिकल सोशल एस्पेक्ट्सलाई अगाडि राखेर त्यसपछि यो फ्यामिलीको रोल भनेर राख त्यसपछि यसको हेल्थ सिकिङ बिहेभियर र कम्प्लायन्सको जुन सेन्टेन्स अधुरो छ तिमीहरुको छैन त्यसलाई पनि एडिसन गर्यो भने राम्रै हुन्छ है त्यो एडिसन गर्यो भने राम्रै हुन्छ तर अब जनरल अब्जेक्टिभ सबै भन्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन तर पनि अब त्यो राख्यो भने राम्रै हुन्छ है मलाई त्यस्तो लाग्यो अब त्यसपछि तिमीहरुको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभको सर्टेन वर्ड्सहरु चाहिँ तिमीले वर्ड प्ले चाहिँ गर्दाखेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तिमीले टु सी पेशेन्ट कम्प्लायन्स भनेर सी गरेर भएन नि तिमीले त्यहाँ गएर डाटा लिएर आउनुपर्छ भने हेरेर मात्र आउने कुरा भएन पेशेन्ट कम्प्लायन्स कसरी हेर्ने हो अन ट्रिटमेन्ट एन्ड फलोअप कसरी हेर्ने त्यो भएन वर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो के बेटर वर्ड हुन्छ होला अब साथीहरुले के वर्ड युज गरेछ यहाँनिर मैम एसएस गर्दा ठीक होला असेस पनि हुन्छ अर्को के हुनु होला असेसै राख्नु त हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तिमीहरुले
यहाँनिर वर्ड लेख्दा कुन प्रोभाइड द नेसेसरी एडभाइस एन्ड हेल्थ एजुकेसन अन डिजिज हेल्थ सर्भिसेस इम्पोर्टेन्स अफ फलोअप टु पेसेन्ट एन्ड हेल्थ एजुकेसन भन्ने तिमीले ब्रड युज गरिसकेपछि तिमीले ठिकै हो अनि त्यसपछि एडभाइसेसमा पनि हेल्थ एजुकेसनकै कम्पोनेन्ट हो नेसेसरी एडभाइसेसहरू दिन्छु भनेपछि हेल्थ एजुकेसनमै दिन्छौ नि तिमीहरूले हैन अब त्यसको नभए भनिरहे पनि एडभाइसेसको अन मात्र भने पनि पुग्छ तिमीले काउन्सिलिङ भनेर करिकुलमले भनेपछि काउन्सिलिङ वर्डलाई हामीले रिप्लेस गर्ने मात्रै हो हैन अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूले एन्करेज पेसेन्ट पार्टीलाई यो चाहिँ तिमीहरू उसमा आउने भयो यसमा हैन कि के रे यो होम भिजिट्सहरुमा आउने भयो अर्को अब्जेक्टिभ्सहरुमा त्यसमा एड गर्नु पर्यो जेन्डरको कुरा छैन यहाँ जेन्डर एनालाइसिसको कुरा मिस भएको छ कहाँनिर छ ए भनिसक्यो ल टु एक्सप्लोर द जेन्डर ब्रिफली त्यसरी के भन्यो ब्रिफली भनेको हुँदैन नि एक्सप्लोर द जेन्डर टु अब जेन्डर एनालाइसिस जुन गर्छौ तिमीले गर्ने कुरालाई चाहिँ लेख्नु पर्यो ब्रिफली भने कस्तो लङ भन्यो भने कस्तो जेन्डर एनालाइसिस हुन्छ ब्रिफ भने के हुन्छ त्यो त हैन तिमीले जेन्डर एनालाइसिस पो गर्ने त्यो पनि फर्म्याट युज गरेर गर्छ जेन्डर एनालाइसिसको भनेर त्यो चाहिँ फर्म्याट डाउनलोड गरेर राख तिमीले अनि त्यो अनुसार गर्ने है फर्म्याट छ पुरानो फर्म छ तिमीहरुसँग छ भने भइहाल्यो हैन ब्रिफली भन्न पाएन अब तिमीले त्यो एक्सप्लोर द जेन्डर भन्दा त्यो फर्म्याटको नाम के हो कि यो युज गरेर यो हामीले गर्छौं भनेर तिमीले त्यहाँ भन्न सक्नु पर्यो है अब यो तिम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भिजिटमा जाऊ त यो अब्जेक्टिभ अफ द फर्स्ट भिजिटै हो हैन यो जेन्डरको तिम्रो फर्स्ट भिजिटमा राख्ने हैन माथि जेन्डरमा त जेनरल अब्जेक्टिभ भन्ने के स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भन्ने आएको त थिए त यो जेन्डरको कुरा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ पनि आउनु पर्यो त्यहाँ है माथिको अब्जेक्टिभमा त्यहाँ लगाएर राख अब फर्स्ट भिजिटमा जाँदा के गर्ने भन्यो तिमीले घरमा गएपछि एउटा र्यापो बिल्डिङ गर्ने अब पोजिटिभ र्यापो बिल्डिङ भने के हो पोजिटिभ नेगेटिभ र्यापो बिल्डिङ पनि गर्न जान्छौँ र हामी जाँदैन हैन त्यस्तो वर्ड्सहरु हामी नराखौँ के र्यापो बिल्डिङ हैन गर्नलाई बिल्ड र्यापो बिल्डिङ विथ पेसेन्ट एज वेल एज द फ्यामिली मेम्बर्स गरौँला एन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड डेमोग्राफिक सोसियो इकोनोमिक प्रोफाइल अफ द अन्डरस्ट्यान्ड मात्र गर्ने हो कि अब तिमीले यसमा चाहिँ के गर्छौ अन्डरस्ट्यान्ड मात्र गरेर आउने हो के गर्छौ होला तिमीहरु विचारमा बुझेर मात्र आउने मैले बुझेर मात्र आउने भयो भने त्यसरी लेख्नु पर्यो डाटामा तिमीले कसरी प्रेजेन्ट गर्छौ भन्ने कुरा हैन अब त्यसपछि आएर टु इभ्यालुएट कन्डिसन्स अफ हाउसिङ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्नेको अब्जर्भेसन मात्र गर्ने होला कन्डिसन अफ द इभ्यालुएसन गर्छौ त तिमीहरुले अब्जर्भेसन मात्र गर्ने होला observation of the housing and the environmental condition through तल त लेखेर छ थ्रु observation checklist त लेखेर छ हैन त्यो गर्छौ अनि अर्को चाहिँ जेन्डर स्टेटस पनि फर्स्ट डेमा गर्ने हो कि तिमीले सेकेन्डमा गरे हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले मिलाऊ टाइमिङ पहिलो दिनमा नै के सोध्न मिल्छ होला उनीसँग र्यापो बिल्डिङ गर्यो घर हेर्यो अलिअलि तिमीले डिजिजको बारेमा त अलिकति पहिला सोध्नु पर्यो अरु जेन्डरतिर जानु भन्दा घर हेर्यो वरिपरिको डेमोग्राफी सोसियो इकोनोमिक सँगसँगै आउने भयो त्यसपछि डिजिजको बारेमा अलिकति इफेक्ट अफ डिजिज अन द पेशेन्टमा यो सेकेन्डतिर जाने हो हैन तिमीले त्यो चाहिँ अलि हेरेर मिलाएर कुन बेला कुन सोध्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर है हुँदैन भने त होइन तर मिलेर सिरियली सिक्वेन्शियली जानु पर्यो दोस्रो भिजिटमा गर्दा टु अब्जर्भ द प्रोग्रेसन अफ द डिजिज कस्तो छ पहिलो भन्दा दोस्रोमा के भयो to study about the health seeking behavior of study भन्ने के भन्ने अब एक्सप्लोर भन्ने about the health seeking behavior of the patient and the family कस्तो कहाँ गएर देखाइराछ कम्प्लायन्स को कुरा लेख्छौ त्यहाँ on the treatment and follow up कोमा अनि knowledge attitude practice को कुरा पनि दुवैको हेर्ने भयो अनि इम्प्याक्ट हैन यो सबै इम्प्याक्ट्सहरु पनि हेर्छौ ल Third visit to learn about the disease progression and recovery, to promote and encourage healthy lifestyle, to encourage regular follow-up and hospital visits, to determine disability level of patient if the disease is untreatable. किन गर्ने यो तिमीले किन गर्ने यो तिम्रो काम हो यो तिम्रो आफ्नो तिम्रो एज अ स्टुडेन्ट तिम्रो उसमा पर्छ कि पर्दैन
यो परेन है। त्यो त तिमीले हस्पिटलमा गरेर गराउनु पर्यो एज अ स्टुडेन्ट हो नि त बल्ल। अहिले तिमीले यो लेभलको कसरी डिसेबिलिटी भनेको लेभल कसरी गर्न सबै आन्सर गर्न पनि सक्दैन, तिमीले रियालिटीमा गर्न पनि सक्दैन हैन। क्यापको कुरा अघि नै भनिसक्यो, त्यो चाहिएको चेन्जेसहरू ग्रेटिट्युड। कुनै पनि सेन्टरमा तिमीले कतै पठाउनु पर्छ भने उनीहरूलाई त्यो पनि तिमी एड गर्नु पर्यो हैन। ग्रेटिट्युडहरू भन्ने कुरा त सँगै आउने नै भयो। यो थर्ड भिजिटमा मात्र ग्रेटिट्युड गर्ने त कुरा आएन, तिमी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सबैमा आउने भयो यो कुरा हैन। सक्यो भने फोर्थ फिफ्थ भिजिट गए पनि हुन्छ। पर्फर्मा के देखायो, देखाउ त पर्फर्मा। पर्फर्मा भनेको यस्तो हुँदैन नि त। पर्फर्मा भनेको तिमीहरूको ठाउँ खाली खाली राखेर माथि 1 2 नेम, एज, सेक्स, अकुपेसन छ भने छ। त्यो हस्पिटलबाट जस्तो फर्मेट हुन्छ नि हस्पिटलमा भर्ने देखाएको हो, त्यसैको खाली खाली स्पेस तिम्रो डाटा भर्ने ठाउँ सहितको हुनु पर्यो नि। मैले त्यही त भने तिमीहरूलाई है। तिमीले यो त्यहाँ हुने हेडिङ मात्र यसरी एकै पेजमा देखाइदियो, पेजै पछिको एकै पेजमा कति होला यहाँ पेसेन्टको पर्टिकुलर्स, पेसेन्ट पर्टिकुलर्स फर्स्टमा आउने भयो, त्यसपछि चिफ कम्प्लेन्ट गर्ने ठाउँ यहाँ छोडेर गर्नु पर्यो, त्यसपछि हिस्ट्री प्रेजेन्टिङ इलनेसको होला, पास्ट इलनेसहरू यसरी आउनु पर्यो सानो। अब यो चाहिँ तिमीले लाइनै लेखेको भयो, ठाउँ ठाउँमा खाली छोडेर लेख्नु पर्यो। तिमीले त यहाँ यो गर्ने भन्ने मात्र लेख्यौ, तर यो फर्मेटमा आएको छैन है। अब सबैको लागि यही भनिदिएको मैले है त। ल अब म अर्कोमा सोसियल स्टेटस अफ द फ्यामिली कसरी हेर्ने त यो अब्जर्भेसन चेकलिस्टमा चाहिने कुरा मात्र राख, त्यहाँ कसरी हेर्छ त्यो मैम? इंटरेक्शन विथ नेबर गरे सोसियल स्टेटस। अब यो त सोसियोलोजी पढाउने म्याडमलाई नै गएर सोध एकचोटि, अहिले म्यामको क्लास छ होला त्यहाँ हुनुहुन्न हैन। अनि एकपल्ट गएर सोध यो सोसियल स्टेटस भनेर तिमीले नेबरलाई सोधेर भन्छ। अहिले भनिहालेँ नि चाहिँ मैले कसलाई धनी देखुला, अर्को मान्छे त्यही मान्छेलाई गरिब देख्ला। अब त्यसलाई सोधेर भयो त। सोसाइटीमा उसको रोल हुन सक्छ, के छ त्यो फ्यामिलीको हुन सक्छ, तर सोसियल स्टेटस भनेर जुन चाहिँ सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनसँग गाबेर हामी भन्ने हो भने तिमीहरूले त्यसको लागि टुल्सहरू युज गर्नुपर्छ, मेजरिङ टुल्सहरू। त्यो गरेपछि मात्र हुन्छ मेरो विचारमा त त्यस्तो लाग्छ है। अब तिमी गएर म्याडमलाई सोध, विचार हैन, म आइम स्योर त्यही नै हो है। ल अब तिमीहरूको खास मैले खाली अब्जेक्टिभ मात्र राखेँ भनेको थिएँ, तिमीले यहाँ देखाएको भएर। अब अर्को ग्रुपमा जाउँ, तिमीहरूको छोडिदिउँ। अर्को तिमीलाई मैले अलि जेनरली भनिसकेँ, यो मिलेको छैन, मिलाउनु पर्छ यो है। जस्तो फर्मेटमा तिमीले पेपरमा लेख्छ त्यसरी टाइप गरेर देखाउने हो कि यसरी देखाएर के गर्नु। ल अर्कोमा जाउँ। ल अर्को ग्रुप अब कुन ए ग्रुप ए। सरको केही थियो कि भन्नु त सर। सर भनेदेखि सबभन्दा पहिला हाम्रो दुईटा बाटो खुलिसकेपछि क्वान्टिटी खुलेपछि त्यो अनुसार हाम्रो सबै कुरा मिल्दै जानुपर्छ प्याटर्न कि। अब हामीले चाहिँ क्वालिटी रिसर्च गरेपछि हामीले अपडेट दिँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी मेजरको वर्डहरू राख्नु पर्ने प्रयास हो, जस्तै मेजर होइन, इभ्यालुएट यस्तो कुराहरू। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि क्वालिटी रिसर्चको भनेको चाहिँ एकदम ब्रड भयो कि सब्जेक्टिभ भयो। अनि त्यसलाई पनि हामीले वर्ड सार्दाखेरि एक्सप्लोर वर्ड राख्दाखेरि कुन लेभलको डाइमेन्सन हामीले त्यो गरिरहेको छौँ होइन। ओपनमा कति ओपन हो त होइन, जस्ट त्यो किसिमको हामीले वर्ड हाल्नुपर्छ। अनि डिस्कभर भन्यो त्यो वर्डहरू एकदमै हाई डाइमेन्सन भयो, त्यो लेभल त हामीले गर्दैनौँ अहिले त। अनि साइन्टिफिक युनिटमा क्वालिटी गरे पनि सानो युनिटमा हामी गरिरहेको छौँ होइन। त्यो वर्ड सार्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटिभ गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टमा वर्ड एकदमै सिम्पली वर्ड दिनुपर्छ कि है। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अरू कुरा के भनेदेखि यहाँ तिमीले टुलमा तिमीले अब्जर्भेटिभ टेक्स्ट भनिरहेको छौ होइन, रिसर्च क्वालिटी गरिरहेको छौ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि क्वान्टिटी क्वालिटीमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेन हामीले मोड अफ इन्क्वायरी कसरी गरिरहेको छौँ, के को लागि गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू है। जस्तो हामीले क्वान्टिटिभली हामीले अब्जेक्टिभ मिल गरिरहेको छौँ भने कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो हामीले 200 300 400 हामीले टेक्स्ट बनाए पनि कोठाबाट गरे पनि हामी इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एकचोटि फाइनलाइज भएपछि त्यसमा कुनै मोडिफाई गर्न मिल्दैन त्यो टेक्स्टमा है। अनि क्वेसनरमा एकचोटि फाइनलाइज भएपछि त्यसलाई कुनै मोडिफाई गर्न मिल्दैन त्यो। अनि त्यही फर्मेटमा हामीले सबै रेस्पोन्डेन्टसँग त्यही फर्मेट हामी फिलअप गर्छौँ, अनि त्यो इन्ट्री गर्छौँ हामी, अनि एनालाइज गर्छौँ। तर क्वालिटीमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि टेक्स्ट अब त्यहाँ नाम टेक्स्ट दिएको छ, मेथड इन्क्वायरी चाहिँ क्वालिटी भयो होइन। जब हामीले त्यही टेक्स्टलाई हामीले
क्वालिटेटिभ युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हाम्रो चाहिँ एकदम मोडिफाई गर्न नमिल्ने भन्ने बुझ्दैन कि हामीले जाँदाखेरि अब्जर्भ गर्दाखेरि कि नयाँ कुरा पायौँ भने के थप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर हुन्छौँ है त्यो चेकलिस्टमा हामी गरेर हुन्छौँ त्यो क्वालिटी पर्पजमा युज भयो चेकलिस्ट है त्यही यो टुलको नाम लिँदाखेरि चाहिँ हामीले मोड इन्क्वायरीमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ है अब यो तिमीले चाहिँ मेरो विचारमा क्वालिटी वेमा युज गरेको हिसाबमा तिमीले यसलाई चेक्स भनेपछि चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्दैन चाहिँ त्यो नाम दिँदाखेरि चाहिँ होइन अब तिमीले त्यसलाई कसरी युज गर्दा तिमीले चाहिँ युजदाखेरि मोडिफाई गरेर छ कि छैनौ होइन त्यो फर्मेटै नै एक्जिस्टिङ गरेर कन्सिस्टेन्सी गरेर तिमीले डेटा लिएर आएको हो कि त्यसमा भर पर्छ कि कुरा बुझ्यो तिमीले मैले भनेको अलिक एडभान्स कुरा हो चाहिँ तिमीले बुझाएको कुरा मैले भनेको कुरा यस सर बुझेछ कुन वेमा इन्क्वायरी गरेर आउँदै मैले त्यो तिमीले मोडिफाई तिम्रो त्यो टुल चेक मोडिफाई भएको छ कि छैन इन्ट्री गर्दाखेरि आफै फिल्डमा गएपछि त्यहाँ हाउसमा गएपछि होममा गएपछि मैले त्यहाँ त्यो चिजमा सब नयाँ कुरा चाहिँ मैले यो थपेको नथपेको यो काटेको के छ कि भन्ने कुरा मोडिफाई भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्वालिटी ग्रुपमा गयो होइन क्वान्टिटी ग्रुपमा गयो भने मोडिफाई गर्नै पाइँदैन अब क्वालिटीमा चाहिँ हामी मोडिफाई पनि गर्छौँ जस्ट गाइडलाइन्स ग्रुपमा युज हामी कि है त्यही भएर चाहिँ यो टेक्स्ट वर्ड युज गर्दाखेरि मैले क्वालिटी ग्रुपमा त्यसमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ लगाइरहेको कि त्यो चाहिँ अब ऊ भएको अरे यो लेभलमा ठिकै छ यो लेभलमा तिमीले अब पढ्ने लर्निङ लेभलमा ठिकै छ गरिहाल्यो तर चाहिँ अलिक एडभान्स युज गऱ्यो भने मोडिफाई हुने बित्तिकै त्यो टेक्स्ट ग्रुपमा हो कि होइन भनेको डाउट हुन्छ कि है ए हस् सर थ्याङ्क यू सर बुझ्यो हजुर सर ल यति हो ल अब ग्रुप ए को अब सबै अरूहरूको कस्तो छ अब तिमीहरूको अब्जेक्टिभ त अलमोस्ट सबैको सेमै छ अब अब्जेक्टिभमा हामीले 4टा ग्रुपको सुनिसक्यो धेरै भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो हैन अब्जेक्टिभमा के लेख्ने थाहा भयो नि हैन सबैले अब ग्रुप ए ले देखाउ त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब्जेक्टिभ देखाउँछ ए भयो सी भयो ए भयो सी भयो डी भयो हैन जी भयो मैम स्क्रीन देखिरहेको छ भाउ छ Hi everyone, this is Family Health Exercise Group A with 11 members in total, and I'm Sukriti Shrestha, roll number 83. Our general objective is to access the role of the family in disease causation, progression, and recovery of an individual, along with the impact of the disease on the patient and their family members in physical, social, economic, psychological, cultural, and spiritual aspect. Moving on to the specific objective, to review the natural history of the disease in the patient, to access the knowledge, attitude, and practice of the patient towards a particular disease, to access an KAP of the family members towards the disease and the patient, to explore the family dynamic of the patient, to identify the impact of disease in socio-economic, psychological, and cultural aspects of the patient and the family, to explore the role of individual and their family in disease causation, progression, and recovery, to analyze the family structure and gender roles in the family along with their significance in the patient's health, to explore the health-seeking behavior of the patient and the family as well as their compliance to the treatment, to provide the necessary advice related to the illness to the family member and the patient. Objective of home visit. First home visit, to build rapport with the patient and their family, to analyze the family structure, to access the demographic and socioeconomic profile of the family, to analyze the housing and environment along with their impact on the disease causation, progression. Second home visit, to access the knowledge, attitude, and practice of the patient and the family towards the disease, to study progression of the disease, to identify the impact of disease in the physical, socioeconomic,